ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं दुर्विद्यामहे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं दुर्विद्यामहे शुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानशामतदेक्षं दयानिधिं देवदां सहायं देवं हयग्रीवं प्रपद्ये छन्दमे देवदातुदीयादयादरङ्गान्तरा कटाक्षाः श्रोत्रेषुं सामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसदकामधेनुं सेडवेत्पादेष्णाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गनेषु चिकीर्षो मेघविदारकेन्द्रांशुवागसम्मानोऽभ्युपेयाः व्याख्यामुद्रां करसरसजय पुस्तकं शृङ्गचक्रे विभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरें एकेन षण्णः अम्लानश्रेरमृदुदयं स्वयप्लावेन् मामाविर्भूया जनकमयि मां मनसे वागदीशः இது தெரியுதா அந்த இது வர்ணனம் குமார சம்பவம் தெரியுதா குழந்தைகள் எழுதியிருக்கிறது ஆமா ஆமா அது அப்படியே பார்த்துட்டே வந்துடும் பஞ்சமகாவியானி ரகுவம்சம் பை காளிதாசா குமார சம்பவம் பை காளிதாசா கிராத்தார்ஜுனியம் பை பாரவி शिशुपालवधं by Magha Naishadhiya Charitam by Sriharsha. Very good. Uttam. Three ways of beginning of a kavyam. Very good. Worship God, seek blessings from God, auspicious item. Starting with auspicious item. Very good. Shiva being angry about losing Sati was in penance. Meanwhile, an asura asked for a boon that only Shiva's son could kill him. He started troubling everyone, including Devas, and Devas decided to make Shiva get a child. For this, they needed him to marry, and they decided Parvati, who was cleaning that area where Shiva was perfect bride. So they sent Manmatha. He had 5 arrows: Aravindam, Ashokam, Chutam, Naumallika, Nilotpalam. Very good, Pramala. Their goal was that Shiva should see Parvati, but he saw Manmatha and burnt him. But he still married Parvati and gave birth to Murugan. Okay, he killed Asura. Okay, some theories say Kalidasa did only 1 to 8 sargas. Others say 1 to 9, 1 to 19, not 1 9. Yeah. No, 1 to 7. First theory is 1 to 7. Second theory is 1 to 8, 1 to 8, 1 to 7. First theory. Second theory is 1 to 8. 1 to 8. Third theory is full 1 to 17 sargas. Okay, very good, Vasudha. Congratulations, very good, superb. Dhanyas Mary. Yeah, அடுத்து யார்? அடுத்து ஸ்ரீஷா. பாத்து ஸ்ரீஷா தெரியுதா? Kumar Sambhavam. Okay, Kumar Sambhavam is an epic poem by Kalidasa. It's widely regarded as the finest work of Kalidasa, as well as the greatest kavya poem in classical Sanskrit. The style of description of spring set the standard for the nature. Metaphors pervading many centuries of Indian literacy tradition. Kumar Sambhavam narrates the birth of Kumara, Shiva and Parvati. The period of composition is uncertain, although Kalidasa is thought to have lived in the 5th century. 5th century la illama. Kumar Sambhavam literally means the birth of Kumara. The epic Kalidasa's birth is said like this. 3 theories are there. Okay, BC1. Okay, BC1. அவரோட தேரி என்ன சொல்றது? BC 1ல பிறந்தார், அப்படி இல்லைன்னா AD 1ல பிறந்தார், இல்லைன்னா AD 4, நாட் லேட்டர் தென் AD 4. சரி, என்ன தெரியுமா இல்லையா இதுல பியூட்டி என்ன தெரியுமா? அவர் BC 1ல பிறந்திருக்கணும். ஓகே, ஏன்னா அந்த ராஜா பேர்லாம் வருதுங்க, விக்ரமாதித்ய ராஜா. அவன் வந்து அந்த விக்ரமாதித்யா 2 அவன் வந்து அவரோட பீரியட்ல தான் இருக்கான். குமாரகுப்தன் சில ராஜாக்கள்லாம் அதாவது டைரக்டா விக்ரமாதித்தன்ற பேர் யாருக்கு உண்டுன்றது வந்து இங்கதான் பெரிய கொஸ்டினா இருக்கு. அதுல குமாரகுப்தன்றா விக்ரமாதித்யன்னே ஒருத்தர் இருந்தான்றா
ஸோ இல்லைன்னா வந்து வேற வேற இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஓகே, ஆனா அவ சொல்ற அந்த இந்த ராஜாவுமே அதே மாதிரி the words or references available in Kumara Sambhava as well as other kavya காளிதாசுடைய பீரியட் வந்து நாட் லேட்டர் தென் AD 4. என்ன புரிஞ்சுக்கணும், இவர் வந்து இத்தனை ஆண்டுக்கு அப்புறம் அவர் வசிக்கல, அதுக்கு முன்னாடியே வசிச்சுட்டாரு. அதனால அவருடைய வயசு என்னன்னா கரெக்டா கண்டுபிடிக்க முடியல யாராலையும். என்ன சொல்றாங்க, இந்த 500 இயர்ஸ்க்குள்ளதான் அவர் இருந்திருக்கணும், அது முன்னையும் கிடையாது பின்னையும் கிடையாது. BC 1 to AD 4. இவன் AD 2 சொல்லல, AD 3 சொல்லல. AD கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு கிறிஸ்துவுக்கு பின்புன்றா இல்லையா, கிட்டத்தட்ட விக்ரமாதித்ய ராஜாவுடைய டைமும் 70 இயர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம 2026 சொல்றோமா, நீங்க இதை பாருங்க, பஞ்சாங்கத்தை பாருங்க. பஞ்சாங்கத்துல என்ன போட்டிருக்கோம், பஞ்சாங்கத்துல வந்து கூட ஒரு 70 இயர்ஸ் அதிகமா இருக்கும். விக்ரம சகான்னு போட்டிருப்பான். ஓகே, கையில வச்சுருக்காரு. விக்ரமசகா 2082 83. இப்போ 2082 83 விக்ரம சகாப்தம். வேணா விக்ரமராஜா வந்து இதுக்கு வந்தது, ராஜாவா ஆனதுல இருந்து கணக்கு. இன்னொன்னு சாலிவாகனம் சொல்லி ஒண்ணு சொல்றா, சாலிவாகன சகாப்தம் சொல்லிட்டு, அதுனா 1948. இப்பதான் 1948 49. இது என்ன அப்படின்னா, விக்ரமராஜாவை தோக்கடிச்சவன் இந்த சாலிவாகனன். இது கதையெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் ரொம்ப எவிடன்சஸ் இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தான் இருக்கு, ரொம்ப இதுவா இல்லை. சாலிவாகனன் வந்து விக்ரமாதித்ய ராஜாவை தோக்கடிச்சா சின்ன பையன், குழந்தை அவன். ஓகே, எத்தனை வருஷம் டிஃபரன்ஸ், எத்தனை வருஷம், 1948 மைனஸ் 2082. இப்ப நமக்கு என்ன, இதெல்லாம் தான் இப்ப வந்து இதெல்லாம் தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். 2082 வச்சுப்போம், மைனஸ் 2026. இப்ப எத்தனை வருஷம் முன்னாடி, 56 வருஷம் முன்னாடி அந்த இயேசு பிறந்தார் அப்படி சொல்றாங்க. ஏதோ சம்திங் ஒரு இயர் வச்சுருக்கால, மார்க்கிங் த இயர். அது வந்து அவரை ஆணில அரைஞ்சதோ ஏதோ ஒண்ணு பிறந்ததோ ஏதோ ஒன்று சம்திங். அந்த வருஷத்துக்கு 56 வருஷம் முன்னாடி விக்ரமாதித்ய மகாராஜா has become the king. ஓகேவா? 1948 என்ன, ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ 1948 2086 மைனஸ் 1948 138 இயர்ஸ். 138 இயர்ஸ் விக்ரமராஜா வந்து ராஜ்யம் ஆண்டிருக்கார். he ruled the kingdom. சாலிவாகனன் வந்து தோக்கடிச்ச வருஷம் அது 1948 to 49. சாலிவாகன சகாப்தம்னா சாலிவாகனன் விக்ரமாதித்ய ராஜாவை தோக்கடிச்ச நாள். ஓகே, இதுதான் கணக்கு. நீங்களாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு, பஞ்சாங்கத்துல இருக்கு, இதெல்லாம் கல்யப்தம்னு இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல பஞ்சாங்கத்துல இதெல்லாம் இருக்கு. பாம்பு பஞ்சாங்கம் எடுத்தீங்கன்னாலும் சரி, ஸ்ரீரங்கம் பஞ்சாங்கம் எடுத்தாலும் சரி, வாக்கிய பஞ்சாங்கம், இன்னொன்னு திருக்கணித பஞ்சாங்கம்னு சொல்லி இருக்குது. ஓகே, அது மாதிரி ஆற்காடு பஞ்சாங்கம்னு ஒண்ணு இருக்குது, உஜ்ஜயினி பஞ்சாங்கம்னு ஒண்ணு இருக்குது. இந்த உஜ்ஜயினி பஞ்சாங்கம் இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுக்கும். நம்மளுதுலயே இருக்கு, பாம்பு பஞ்சாங்கத்துல ரொம்ப டீட்டெயிலா இருக்கு. பாம்பு பஞ்சாங்கம் வந்து சாலிவாகன சகாப்தம் இருக்கு, கல்யப்தம் இருக்கு, அது மாதிரி வந்து விக்ரம சகாப்தம் இருக்கு. அவன் எல்லாத்தையுமே போடுறான். அது கையில தான் வச்சுட்டு இருக்கேன். பசலி கொல்லம்லாம் எல்லாம் வந்து கேரளா தேசத்தை சேர்ந்தது. ஓகே, கல்யப்தம்ன்றது வந்து களி ஆரம்பிச்சு எத்தனை வருஷம் ஆகுது, 5127 வருஷம் களி ஆரம்பிச்சு. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. இதெல்லாம் நம்மளுடைய நாலேஜ். இதெல்லாம் நீங்களாம் தான், நீங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் நீங்க கத்துக்கணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஜிஎஸ்பிக்கால கூட இதெல்லாம் கொஞ்சம் கத்துறலாம். ஒரு ஜோதிஷம் பேசிக், எப்படி வந்து பஞ்சாங்கம் பார்க்கணும், எப்படி பஞ்சாங்கத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய கத்து கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். அதுவே ஒரு வருஷம் ஆயிடும் கத்துனாக்க. அப்படியே கத்துக்க ஆரம்பிச்சாலே ஒரு வருஷம் ஆயிடும். இந்த ஜிஎஸ்பிக்கில் கூட இதை வந்து கத்துறலாம். அப்படியே எனக்கு அவ்வளவு பரிச்சயம் கிடையாது. பெரியவாளை வச்சு இதுல, ஏன்னா இதுல வந்து எப்படி வந்து நாள் பார்க்கணும், என்ன இருக்கு, முதல்ல என்ன இருக்கு இந்த இதுல எப்படி வருது, எத்தனை ராசிகள், எத்தனை நட்சத்திரம், எப்படி மாசங்கள் பிறக்கிறது, ஏன் என்ன, சந்திரமானம்னா என்ன, சௌரமானம்னா என்ன, இது எப்படி வருது, ஒரு ஜாதகம் எப்படி ரெடி பண்ணணும், அது மாதிரி எப்படி வந்து இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணணும். பேர்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்கறது, ராசி
ராசி மண்டலம்னா என்ன, அது மாதிரி வந்து தசாபுக்தினா என்ன. நம்மளாம் பிரபன்னாள் தான், இல்லைன்னு சொல்ல வரல. நம்மளதுலயும் பெரிய பெரிய ஜோதிஷர்கள்லாம் இருந்திருக்கா. ஜோதிஷம் பார்க்கணும், அதாவது பேசிக் ஜோதிஷம். நல்ல நாள் பார்க்கறதுக்கு தெரியணும், நல்ல நாள் பார்க்கணும். அதுல அந்த மாதிரி இதில் நம்மளுடைய பார்க்கும்பொழுது நிறைய லக்னங்கள்லாம் எப்படி பார்க்கணும், இதெல்லாம் அப்படியே ஆரம்பிச்சா ஒண்ணுன்னா அப்படியே போயிட்டு இருக்க. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அதாவது பலித்த ஜோதிடம் சொல்லுவாங்க. ஜோதிஷத்துல 2 ஜோதிடம் உண்டு. ஜோதிஷம்னு ஒண்ணு, ஓகே, ஜோதிஷம்ன்றது ஒண்ணு, இன்னொன்னு பலித்த ஜோதிடம். பலித்த ஜோதிடம்னா என்ன? பலித்த ஜோதிடம் தான் இப்ப பலன் சொல்றால, அதுதான் பலித்த ஜோதிடம். அது நம்ம அதுங்கிட்ட போறது இல்லை, நம்ம பெரியவா அதுங்கிட்ட போறது கிடையாது. ஆனா நாள் பார்க்காம எதையும் செய்யறது கிடையாது. நாள் பார்க்காம பூனலுக்கு, சீமந்தத்துக்கு, கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் முகூர்த்தம் பார்ப்பால. ஒரு நல்ல நாள்னா என்ன, எந்தெந்த நாள்ல என்னென்ன செய்யலாம். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் வந்து மருந்து சாப்பிட்றதுக்கே நாள் பார்ப்பாரு. இத்தனையும் அவர் வந்து ப்ரொஃபஸர், அவர் வந்து மருந்து சாப்பிட்றதுக்கே பண்ணார். ஏன்னா அவர் வந்து அங்க ஆயுர்வேதா காலேஜ்ல வைஸ் பிரின்சிபலா இருக்காரு. மருந்து சாப்பிட இந்தந்த நாள்ல மருந்து சாப்பிட்டா அப்படியே மருந்து தொடரும், வியாதி முடியவே முடியாது. சில நாள்ல மருந்து சாப்பிட்டா வியாதி முடிஞ்சிடும், வியாதி வந்து சீக்கிரம் குணமாகும். அதே மாதிரி வந்து என்னென்ன நாழிகள்ல என்னென்ன பண்ணணும், பிரயாணங்கள் எப்படி கிளம்புறது, இதெல்லாம் வந்து சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ்னு பார்க்கக்கூடாது. இதெல்லாம் எல்லாமே சயின்ஸ். இந்த அளவுக்கு மேத்ஸ் வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி, எத்தனை வருஷம் பிசிக்கு முன்னாடியில இருந்தே இருக்குது. அதை வந்து இன்னைக்கு வரவனுக்கு புரியலன்றதுக்கோசரம் அதெல்லாம் மட்டம் தட்டக்கூடாது. ஓகே, இன்னைக்கு புரியலதுலாம் என்ன பெருசா அப்படின்னு, என்ன பிரமாதம்னு சொல்லிடக்கூடாது. அவனுக்கு புரியல, அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கு. ஜோதிஷத்துல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எல்லாம் சிம்பிள் ஜோதிடம். நான் சொல்றது ரொம்ப டீடைல் ஜோதிடம் கிடையாது. சிம்பிள் ஜோதிடம். அது வந்து ஜிஎஸ்டிக்கள் ஆரம்பிச்சு பண்றதுனா குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கற்றுத்தரலாம், தெரியவாலும் கத்துக்கிட்டோம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சரி, மேல பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து காளிதாசனுடைய வந்து 5th century இல்லை. ஓகேவா? 5th century கிடையாது. 5th century இல்ல, 4th century. கரெக்ஷன் போட்டுக்கணும். சரியா? கரெக்ஷன் போட்டுக்கணும். 5th century இல்ல, 4th century அப்புறம் கிடையாது. அது மாதிரி இதையும் மனசுல வச்சுக்கணும். எது மனசுல வச்சுக்கணும்? விக்ரம சகாப்தம், சாலிவாகன சகாப்தம், 56 வருஷம். இந்த கிறிஸ்துவ வருஷத்துக்குல இருந்து +56 போட்டாக்க இது வந்துடும். எது? இவருடைய விக்ரம சகாப்தம் வந்துடும். ஓகேவா? இதுல இருந்து இது 70 வருஷம், 75 வருஷம் போட்டாக்க இது வந்துடும். 2026 - 1948 போட்டா 75 வருஷத்துக்கு வரும். 2026 - 1948, 78 வருஷம். என்ன அந்த இயேசு பிறந்தார் ஏதோ வருஷம் ஆரம்பிக்கிறாள்ல, 1 AD 1 அப்படின்னு ஆரம்பிச்சால, அந்த டேட்டுக்கு 56 வருஷம் முன்னாடி, 76 வருஷம் பின்னாடி. ஸோ ரெண்டுத்தையும் கணக்கு வச்சுட்டா அதுதான் வந்து இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரி, அதாவதுனா விருத்த வைத்தியன் பால ஜோதிடன்னு பேர் சொல்லுவார். பால ஜோதிடம்னாக்க ஜோதிஷத்துக்கு முக்கியம் என்னன்னா கால்குலேஷன், மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால வந்து சின்ன வயசுல வந்து நன்னா கத்துண்டணும் எதை, ஜோதிஷத்தை. அப்புறம்லாம் கால்குலேஷன் மனசுல ஏறாது. விருத்த வைத்தியன், வைத்தியம் இருக்கு இல்லையா, வைத்தியம் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா கத்துட்டே போகணும். சின்ன வயசு இருக்கக்கூடிய டாக்டர் கிட்ட போகக்கூடாதுன்னு, வயசான டாக்டர் கிட்ட தான் போகணும். அவருக்கு தான் கரெக்டா தெரியும். அவர் தான் நிறைய மருந்து தர மாட்டார், அனுபவத்துல நிறைய தெரிஞ்சுட்டு இருப்பார் அவர். ஏன்னா வைத்தியம்ன்றது வந்து அனுபவத்துல வர்றது. ஓகே, மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது வந்து ஆஸ்ட்ராலஜி வந்து அனுபவத்துல வர்றதை விட 69 ஒரு பக்கம்னா கால்குலேஷன் ஃபாஸ்டா போடும். சரி, அடுத்தது குமார சம்பவம் லிட்டரலி மீன்ஸ் தி பர்த் ஆஃப் குமாரா. தி எபிக் என்டைல்ஸ் சி சிங்கார ரசா. எங்கயோ ரெஃபரன்ஸ்லாம் எடுத்திருக்கீங்க. தி ரசா ஆஃப் லவ், ரொமான்ஸ் அண்ட் எரோட்டிசம் more than Veerarasa. Yeah, Veerarasa. Tarakasura and Asura was blessed that he could not be killed by none other than Shiva's son. However, Shiva had won over karma.
the god of love. Kama, karma is kama. Parvati performed great tapas, spiritual penance to win the love of Shiva. Consequently, Shiva and Parvati, son Kartikeya, was born and restored the glory of Indra, king of Devatas, by killing the Tarakasura. It is said that Kalidasa had left home to, the story, Asti Kaschid Vag Visheshaha, standing for, have you attained only fallible knowledge that should make me give you a special welcome? Kalidasa gave her a fitting reply. Sparing a period of few years, he wrote 3 great epics based on 3 letters spoken by his wife. From Asti he produced Kumar Sambhavam. From Kaschid he penned Magaduta, and from Vag Visheshaha Raghuvamsha. Okay, Vagarthaiva Prakto. Yeah, Vak Visheshaha, Vishesha separate, Vak now. Okay, he wrote Raghuvamsha. The Panchamaha Kavyas are Raghuvamsha of Kalidasa, Kumar Sambhavam of Kalidasa, Kiratarjuna of Bharavi, Shishupala of Magha, Naishadya Charitam of Sri Harsha. Very good, very good, elaborately done. Okay, good. Then Sanskrit assignment, write up by, who is this? Name is not mentioned. Srirangapriyadi. Srirangapriyadi. Right, uttama. Okay. Panchamaha Kavyaha illa Kavyani. Ena Kavyam, Kavye, Kavyani. Shabdarupam vande Kavyam. Sariya, correct. Kavyam. Kavyam, Kavye, Kavya. Napumsakalika shabdam. Raghuvamsham Kalidasah, Kumar Sambhavam Kalidasah, Kiratarjuniyam Bharavihi. Okay, that's the column. Bharavihi. Magha. Sri Harsha. In a Sanskrit, okay. Naishadhiya Charitam. Shishupala Magha. Kumar Sambhavam is a work based Skanda's birth. The first shloka is Mangala shloka, which describes about the auspicious object, the Himalayas. There are only 2 works that start after describing auspicious object, Vastu Nirdesham. Namely Kumar Sambhavam, Astitarasyam, Shriya Kuruna. Shriyaha andradhu vandu andathula Shri eduttunta, indathula Mangala karma eduttunta. இது வந்து ஸ்ரீயஹான்றதே என்னன்னா மகாலட்சுமி தாயாருடைய ஷஷ்டி பக்தியை வச்சு ஆரம்பிச்சுடுத்துன்னு சொல்லிட்டா. அதனால அந்த இடத்துல மங்களாச்சரணம் ஆய்வு எடுத்துட்டாங்க. நான் வேற ஒரு காவியத்துல எங்கேயோ இது பண்றேன், வேற ஒரு காவியத்துல அந்த மாதிரி வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா குமார சம்பவம் அஸ்தித்தரஸ்யாம் திசிதேவஸ்மாலயோ நம பூர்வாவரோதோய நிதீவகார்த்தோ சிதப்பிரதிகாயமான. On the northern frontier of our country lies a measuring stick for the earth. From the eastern side to western side lies the king of mountains, who is considered to be a god because of his pureness. He is not only a mountain but also a king. The work has 17 sargas. Okay, 17 sargas totally, but ancient commentary is found only for the first 8 sargas. 7 also available. Okay, many people say that the first 7 sargas are only written by Kalidasa, the rest are written by someone else. Many other people say that the first 8 sargas are written by Kalidasa, but very few say that the full work is written by him. These variations occur because of the differentiation of style in the work. For example, the names of Lord Shiva in the first 7 sarga are beautifully used. Names in the 8th sarga are little deviated, but it is said that the style of sarga 9 to 17 again, okay, do not match Kalidasa's style. The storyline. Sarga 1-8 Kumar Sambhavam describes about the Himavan marrying Menaka. Hey. Okay, Parvati birth, Manmatha's attempt to make Shiva and Parvati life partners, Shiva sending Saptarishis to ask permission to marry Parvati, Shiva and Parvati marriage. The Sarga 9-18 describe about the Skanda birth and the childhood. Shurabadma Vadam. Tarakasura Vadam. Shurabadma. Tarakasura na irukudhu. Very good. Good. Well summarized. And one more last. 4 seconds only.
அப்பா கோதண்ட சுவாமி ரெண்டு பக்கம் தான் இருந்தாலும் introduction. Kumara Sambhava means Kumara son of Lord Shiva. Kumara means ancient, that's the incident of birth of Kumara Muruga. Okay, introduction of author Pura Kavina Angrana Pamishta Adhyavitulya Kavera Bhava Namika Sarthavati Bhuva. When poets were counted in ancient times, Kalidasa was placed on the little finger as first slice of this. No equal poet to him even today. The next finger considered Anamika, the nameless ring. Okay, good. Poet who composed these kavyas of Panchamahakavya, Sanskrit Sahitya, literature of Sanskrit. Okay, types of prayers. There are three types of starting prayers: worshipping God like Raghuvamsham, blessings, seeking blessings, auspicious things. Okay, Kumar Sambhava joins the third category. Going into the story, when Sati married Shiva, the matter got worse. Daksha Prajapati was very angry, then raised yaga in which he did not invite Shiva, but Parvati Sati wants to go to the goddess of Shiva. Sati went to the yaga. Sati was criticized indeed by Daksha that she fell into the fire and felt she left her soul and reborn as girl for Meru mountain. Illa Swami, Meru mountain Himalayas. Okay, and the Himalayana Parvatavardhini பேர் Himalayas. Okay, Parvatavardhini. Okay, அப்படின்னு பேர் அவளுக்கு. மீனாட்சி இருக்கால, மீனாட்சி பர்வதவர்தினின்னு பேர். காரணம்னா பர்வதராஜகுமாரி. Shiva who was very angry gave punishment to Daksha and went to penance in Kailasa. Meanwhile, Asura was making destruction on the earth that the Devas planned to wake up Shiva. So they tried with Sati. One day while playing with her friends in Kailasa, Manmada, the Cupid, Manmada was a god or power, Deva of love or affection. This type of power is to make others into affection. So he has 5 types of arrows with the flowers as Aravindam, Ashokam, Chutam, Navamallika, Nilotpala. Will come here. His arrows and Shiva woke and saw Manmada with this third eye. So he burnt but he was not died, but it is another story. The Shiva and Parvati each other convinced, only got married. Okay, and then cantos of Kumar Sambhava. Discussion that Kalidasa have been 3 and Kalidasa 1 have written 1 to 7 cantos. Super Swami enga mudalla nadutindra abbe edutira. Very good. 2 8 cantos, but he can't get the solution. Conclusion. Let use the epic and preserve it for posterity. Jaya Sri Sudasham. Super Swami. Good. So nalla vedikkinga. Innu ivardan paranum. And ivarda Vijaya Narayana adirna Vijaya Sarathi. Avaru mattum dhaan innu submit pannom. Idha submit panniteenga. Very good. Avarum pannidva paathu. Sure. அடியன கேஷவ் விஜய் சாரநாதன் அவ 2 பேரும் சப்மிட் பண்ண சுவாமி. அடே சரி பண்ணிடு. அப்புறம் டாக்டர் வச்சுக்கணும் அதுல. படிங்க இந்த ஸ்லோகத்தை யாருன்னா படிங்க. கேஷவ் வாசிக்கலாமா இப்போ? சரி.
बभूवभस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः उपान्तभागेषु च रोचनाङ्को गजाजिनस्य इव दुकूलभावः ओ இது தத்கௌரவாத் படிங்க தத்கௌரவாத் இத படிங்க சுவாமி தத்கௌரவாத் வேற யாரனா படிங்க வேற யாரனா படிங்க இத வேற யாரனா படிங்க தத்கௌரவாத் வேற யாரனா படிங்க अरे क्या करता अरे तद्गौरवात् मङ्गलमण्डनश्रीः सापस्पृशे केवलमीश्वरेण स एव वेषः परिणेतुरिष्टं भावान्तरं तस्य विभोः प्रभेदे अडियन இதுக்கு அர்த்தம் சொல்லணுமா சொன்னா தாராளமா சொல்லு அடியன் இப்போ சிவனுக்காக மாப்பிள்ளைங்கிறதுனால எல்லாரும் நிறைய ட்ரெஸ் நகைகள்லாம் கொண்டு வரா. அப்போ சிவனுக்கு இருக்கிற முன்னாடி இருந்த அந்த கங்கை சந்திரன்லாம் ஆகாரியமா ஆயிட்டா. அதனால இதெல்லாம் அவருக்கு தேவையில்லைங்கிறதுனால அவர் வேண்டாம் சொல்லியிருக்கிறான். ஆனா அவருக்கு இருந்த மரியாதைக்காக அவரை தொட்டுட்டு அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டதாவே அசியூம் பண்ணிட்டாரு. வெரி படிங்க. तद्गौरवात् मङ्गलमण्डनश्रीः तापस्पृशे केवलमीश्वरेण स एव वेषः परिणेतु इष्टं भावान्तरं तस्य विभोः प्रपेदे. अर्थத்தையும் சொல்லுங்க நவீன். அந்த அவ 7 பேரும் அவ சிவனுக்காக பார்த்து பண்ணதுனால அந்த கௌரவத்துக்கு மட்டும் சப்த மாதராக இருக்கு. ராமி, மகேஸ்வரி, கௌமாரி, வைஷ்ணவி, வராகி, இந்திராணி, சாமுண்டா. இவ 7 பேரும் அந்த மங்கள வஸ்துக்களை எடுத்துன்னு வந்தத அதுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்குனாலே மட்டும் அவர் அத வெறும தொட்டார். ஏன்னா அவருடைய இப்ப இருக்கிற அவர் கரண்டா இருக்கிற வேஷமே அவருக்கு சரியா இருந்தது. அதாவது அவருடைய சந்திரன், அவர் கையில வச்சிருந்த திரிசூலம், அவர் போட்டு அந்த அவருடைய ஆடைகள், அதாவது அந்த அந்த புலி தோல் அதெல்லாமே அவருக்கு சரியா இருந்தது. அதுக்கு அது ஒரு மாப்பிள்ளைக்கு வேண்டிய அந்த ஆடைகள் அவர்கிட்ட ஏற்கனவே இருந்தது. அதனால இந்த மங்கள வஸ்துக்கள்லாம் அவருக்கு வேண்டாம் அப்படின்றது மாதிரி இருந்தது. அதாவது அந்த எல்லா வஸ்துக்களுமே அப்படி ஆயிடுத்து அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. அப்படின்னு 3 பேரும் வாசிச்சுட்டோம். வாசிச்சிங்களா? அடுத்தது போலாமா? சரி, ஒரு நிமிஷம். யார் என்னோட படிக்க போறது? ஒருத்தரா எல்லாருமே படிங்க. யாருன்னா ஒருத்தர் என்னோட படிங்க. நேற்று படிச்சவா இல்ல, போன கிளாஸ் படிச்சவா இல்ல. बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामल शेखरश्रीः
शेखरश्रीः शेखरश्रीः उपान्तभागेषु च उपान्तभागेषु च उपान्तभागेषु च रोचनाङ्कः 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 गजाजिनस्यैव गजादिनस्यैव गजादिनस्यैव कूलभावः दुकूलभावः कूलभावः बभूव भस्मैव बभूव भस्मैव बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः सीताङ्गरागः सीताङ्गरागः कपालमेवामल 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 शेखरश्रीः 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 उपान्तभागेषु च उपान्तभागेषु च उपान्तभागेषु च रोचनाङ्को 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 गजाचिनस्यैव गजादिनस्यैव गजादिनस्यैव दुकूलभावः 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 दुकूल बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः गजाजिनस्यैव दुकूलभावः गजाजिनस्यैव दुकूलभावः गजाजिनस्यैव दुकूलभावः बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः 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 उपान्तभागेषु च रोचनाङ्को उपान्तभागेषु च रोचनाङ्को இல்ல படிங்க அது ரிதமா படிங்க உபாந்தபாகேஷு ஜரோச்சனாங்கோ उपान्तभागेषु च रोचनाङ्को उपान्तभागेषु च रोचनाङ्को गजाजिनस्यैव दुकूलभावः गजाजिनस्यैव दुकूलभावः गजाजिनस्यैव दुकूलभावः படிங்க திரும்பி நீங்க 2-3 தடவை படிங்க அடின் பபூவ அடின் ஒருத்தர் 3 தடவையா ஆமா இந்த ஸ்லோகத்தை 3 தடவை எல்லாரும் படிங்க எல்லாரும் ஸ்லோகத்தை ஓகே बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः उपान्तभागेषु च रोचनाङ्को गजाजिनस्यैव दुकूलभावः बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः उपान्तभागेषु रोचनाङ्को गजाजिनस्यैव दुकूलभावः बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः उपान्तभागेषु रोचनाङ्को गजाजिनस्यैव दुकूलभावः केशव वाचिकलां बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः उपान्तभागेषु च रोचनाङ्को गजाधिनस्यैव दुकूलभावः मोदरवस्त्रमणि
लघुवभस्मै वसिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः मुपान्तभागे सरोचनाङ्को गजादिनस्यैव दुकूलभावः बभूवभस्मै वसिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः मुपान्तभागे सरोचनाङ्को गजादिनस्यैव दुकूलभावः. बभूव भस्मै वसिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः उपान्तभागेषु चरोचनाङ्को गजाजिनस्यैव दुकूलभावः बभूव भस्मै वसिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः उपान्तभागेषु चरोचनाङ्को गजाजिनस्यैव दुकूलभावः बभूव भस्मै वसिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः उपान्तभागेषु चरोचनाङ्को गजाजिनस्यैव दुकूलभावः. धन्यवादः. எல்லாருமே படிச்சிட்டோம். எல்லாரும் சரி. இப்போ பபூவ பஸ்மைவ. சரி, இப்போ முன்னாடி ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னோம்? அவருக்கு அலங்காரம் பண்ணணும் இல்லையா? ஆம்பளைக்கு என்ன அலங்காரம் பண்ணுவா? எல்லாம் மங்கள நீராட்டம் பண்ணுவா. மங்கள நீராட்டம் பண்ணிட்டு நல்ல வஸ்திரத்தை உடுத்துவா, நகைகள் போடுவா. இப்ப நம்மளாம் திருமணம் இட்டுக்கிற மாதிரி அவளும் நெத்தியில திரியக் புன்றம் இட்டுப்பா, உடம்புல இல்லாம இட்டுப்பா. அது மாதிரி உடம்புக்குன்னு சில ஆபரணங்கள்லாம் இருக்கு. ஓகே இல்லையா? இது எல்லாத்தையும் பண்ணுவா. இப்ப நம்ம இதுலயே பாக்குறோம், விரதத்திலேயே பாக்குறோம், கண்ணுல மை இட்டுக்கிறது, காதுல கடுக்கண் போட்டுக்கிறது, அதெல்லாம் விரத சமாபனத்துல உண்டு. ஏன்னா பிரம்மச்சாரியா இருக்கும் பொழுது நகைகள்லாம் போட்டுக்கூடாது, கண்ணில் மை இட்டக்கூடாது, சந்தனம் பூசிக்க கூடாது, பூ சுத்திக்க கூடாதுலாம் கணக்கு இருக்குது. ஓகே, கல்யாணத்துல விரத சமாபனத்துக்கு அப்போ பெண்களுக்கு அப்பதான் சில பேர்லாம் இது பண்ணுவா. பேர்னா ஜாத கர்ம நாமகர்மா எல்லாம் பண்ணுவா. நான் புருஷாளுக்கு அப்பப்போ பண்ணிடுவா. இப்ப எல்லாரும் கல்யாணத்துக்கு போது தான் பண்றா. அதனால என்ன பண்றான்றது கர்த்தாக்கும் தெரியாது, வாத்தியாருக்கு மட்டும் தெரியும், மற்ற யாருக்குமே தெரியாது. அதனால வெறும் விரதம் மட்டும் பண்ணி வைப்பா. விரத சமாபனம் மறுநாள் கார்த்தால, அதான் முன்னாள் விரதம் முடிச்சுண்டு மறுநாள் கார்த்தால விரத சமாபனத்தும் பொழுது பஞ்சகச்சம் உடுத்திண்டு, காதுல தோடு போட்டுண்டு, கண்ணுக்கு மை இட்டுண்டு, அதுக்கப்புறம் தலையில பூச்சி ஓடிண்டு, கழுத்துல செயின்லாம் போட்டுண்டு அவர் இதுக்கு காசி யாத்திரைன்னு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு கிளம்புவார். இப்போ உடம்புல எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணிக்கணும். அவர் கல்யாணம் இது பண்றா, கல்யாண பிள்ளை ஆக்குறா. அவருக்கு உடம்புல எல்லா வஸ்திரங்கள்லாம் இது பண்ணணும். அப்பெல்லாம் அவருக்கு விரதம் பண்ணிட்டா மாதிரி எதுவும் சொல்லலை, ஆனா அலங்காரம் பண்ணிக்கிறா. சரி, என்ன ஆச்சு, என்ன நடந்தது, அவருக்கு என்ன அலங்காரங்கள், என்னென்ன நடந்தது, அவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்க, ஏன்னா அவர் உடம்புல என்னென்ன போட்டிருக்க, நித்தியபடியில என்னென்ன போட்டிருக்க, பாம்பு தான் ஆபரணமா இருக்கு. உடம்புல யானைத்தோலையும் புலித்தோலையும் உடம்புல போட்டிருக்கார். அது மாதிரி அந்த பஸ்மத்தை எடுத்து பூசின்னு இருக்கார். என்ன, இதான் அவருடைய ஆபரணம். ஓகே, என்னாச்சு, தலையில கங்கை, சந்திரன், அப்புறம் பாம்பு, பஸ்மம், இதெல்லாம் பார்த்தா பயப்படுவாள்ல. என்ன பண்ணாராம், அது அப்படியே மாறித்தாம். எல்லாம் அப்படியே மாறித்தாம். எப்படி மாறித்து அப்படின்னாக்க, பஸ்ம ஏவ, பஸ்மா பிளஸ் இதுல சந்தியெல்லாம் முதல்ல பார்த்துடலாம். சந்தியெல்லாம் பார்த்துலாமா? ஐலட் பஸ்மைவ, இது ஒரு சந்தி இங்க. சரியா? இங்க நிறைய இருக்கு. கபாலமேவ அமல சேகர ஸ்ரிதாங்கராக சித அங்கராக, நிறைய இது. உபாந்த பாகேஷு ஜரோச்சனாங்கா, ரோச்சன பிளஸ் அங்கா கஜாஜினஸ்யைவ துகூலதா. யார் இதை யூஸ் பண்றது? சுவாமி யார் இது 1000 மார்க் போட்டது? அடுத்தது இப்ப இந்த இடத்துல பஸ்மைவ, பஸ்மா பிளஸ் ஏவ நோட் பண்ணீங்க. பஸ்ம பிளஸ் ஏவ பஸ்மைவ, சித அங்கராகா, சித டக்கு டக்குன்னு எழுதிக்கணும். அங்கராகா, அங்கராகா. அடுத்து கபாலமேவ, கபாலம், கபாலம் பிளஸ் ஏவ கபாலமேவ. அடுத்தது ஏவ பிளஸ்
அமல கபாலமேவ கபாலமேவாமல ஏவ பிளஸ் அமல ஏவாமல அந்த இடத்துல சந்தி. உபாந்த ரோச்சனாங்கः ரோச்சன பிளஸ் அங்கः ரோச்சனாங்கः ரோச்சன பிளஸ் அங்கः அங்கः. கஜாஜினஸ்யைவ கஜ பிளஸ் அஜினஸ்ய பிளஸ் ஏவ கஜ பிளஸ் அஜின பிளஸ் சாரி அஜினஸ்ய பிளஸ் ஏவ. ஓகேவா? குட்டி குட்டியா இருக்கும் எழுத்தெல்லாம். பெருசா எழுதினா இடம் பத்தாது எனக்கு, வேற ஒண்ணும் இல்லை. சொல்லணும், பார்க்க முடியலன்னா சொல்லணும், நீங்க தான் சொல்லணும். சரியா? ஓகே, நோட் பண்ணீங்க, அந்த சந்தியெல்லாம் நோட் பண்ணீங்க எல்லாரும். முடிஞ்சிட்டுனா சொல்லுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். சோ பஸ்ம ஏவ, பஸ்ம ஏவனா பஸ்மம், உடம்புல பூசிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அது அப்படியே மாறித்தான். என்ன சீதா அங்கராகா, வெளுப்பான அங்கராக, அங்கராகம்னு பேரு, சந்தனம் உடம்புல பூசிக்கிறா இல்லையா, கிரீம் நாம இப்பெல்லாம் சொல்றோம்ல கிரீம், அந்த மாதிரி அங்கராகம்னா அதுதான். ஓகே, வாசனை திரவியங்கள், அங்கம்னா உடம்பு, ராகனா வாசனை திரவியங்கள், உடம்ப அழகுபடுத்துறது. சந்தனம் என்னென்ன உடம்புல தடவிப்பாலோ எல்லாம், குங்குமத்தெல்லாம் குங்குமப்பூவெல்லாம் கலந்து ரொம்ப ஜாதி சந்தனம் எது சொல்றா இல்லையா, பேருனா கோரோச்சனை, இதெல்லாம் தடவிப்பா, அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டா. அதெல்லாம் அது மாதிரி மாறித்தான். எது உடம்புல பூசின்னு இருக்கிற பஸ்மம் அப்படியே மாறித்தான். எப்படி மாறிட்டு நம்ம பாக்குறோம்ல, ஏஐ இப்பெல்லாம் வருது, அப்படியே ஏஐல அப்படியே மாறுறது மேஜிக்ல. அப்ப பாருங்க எப்படி நடந்திருக்கு பாருங்க, அந்த காலத்திலேயே இது மாதிரிலாம் இருந்துருக்குது. சித்தா அங்கராகா, உடம்புல இருக்கக்கூடிய வெளுப்பு, வெளுத்த நல்ல உயர்ந்ததான சந்தனம், ஹரிச்சந்தனம்னு பேரு. இதுல வருதுல்ல ஹரிச்சந்தனான்னு சொல்லி வருது இல்லையா, கோதாஸ்தியில உயர்ந்ததான சந்தனத்துக்கு ஹரிச்சந்தனம்னு பேரு. அத உடம்புல பூசினா மாதிரி ஆயிடுத்தான், அப்படியே மாறி போச்சான். எது பஸ்மம். அப்புறம் கபாலமேவ, கையில என்ன வச்சுட்டு இருக்கார், கபாலத்தை வச்சுட்டு இருக்கார். என்ன கபாலம் அது, பிரம்ம கபாலம். அது என்ன ஆயிடுத்தா, மண்டையோடு நிர்மல சேகர ஸ்ரீஹி, தலைக்கு ஒரு அலங்காரம் மாதிரி ஒரு ஆபரணமா மாறி போயிடுத்தா அது. இது கபாலம். அடுத்தது உபாந்த பாகேஷு, உபாந்த பாகேஷு, அந்த வஸ்திரம் இருக்கு இல்லையா, அவர் என்ன வஸ்திரம் போட்டிருக்கார், கஜாஜினம், கஜாஜினத்தை போட்டிருக்கார். என்ன போட்டிருக்கார், உடம்புல என்னத்தை உடுத்தின்னு இருக்கார், கீழே யானை தோலை உடுத்தி கொண்டிருக்கிறார், மேல புலித்தோலை போட்டிருக்கார். அதெல்லாம் எப்படி மாறித்தான், அப்படியே அழகான கரை கொண்ட, கரைன்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட்லாம் சுவாமி கரையா போட்டுக்கிறா பாரு, எல்லாரும் பக்தர்கள்லாம் சுவாமி பழமுறையா. அந்த மாதிரி கோரோச்சனையில பண்ண கரைகள் அந்த காலத்துல. இந்த கரை முன்னெல்லாம் எப்படின்னா பாக்கு கரை, பச்சை கரை தான். இப்பதான் கலரா வருது இல்லையா. அதனால அந்த காலத்துல கோரோச்சனையை வச்சு பல விதமான அங்கங்கள், அதாவது டை அடிக்கிறாள், அந்த காலத்துல டை எல்லாம் உண்டு, நம்ம காலத்திலேயே உண்டு. டை அடிக்கிறதுக்கு வந்து மெயினாவா யூஸ் பண்றது கோரோச்சனை, அப்புறம் வந்து செம்பருத்தி பூ இருக்கு இல்லையா, செம்பருத்தி பூ, இதெல்லாம் தான் பயன்படுத்துறா அந்த காலத்துல. டைய வச்சு அடிச்சு அழகழகா ப்ரிப்பேர் பண்றது வஸ்திரங்கள். ஓகே, இந்த மாதிரி அழகழகான வஸ்திரங்களை பெருமாள் அவர் வந்து அந்த யானை தோல் வந்து அப்படியே மாறி போச்சான். என்ன மாறி போச்சு, அழகான துகூல பாவஹா, துகூலம்னா பட்டு வஸ்திரத்துக்கு பேரு.
துகூல பாவஹா அப்படியே வந்து பட்டு வஸ்திரமா மாறித்தான். எது மாறிட்டு? கஜாஜினம், அவர் உடம்புல போட்டு இருக்கக்கூடிய யானை தோல் இருக்கு இல்லையா, உடுத்தின்னு இருக்கிற யானை தோல் அப்படியே பட்டு வஸ்திரமா மாறித்தான். எப்படிப்பட்ட பட்டு வஸ்திரமான? உப அந்த பாகேஷு, அந்த பாகேஷு, உப அந்த பாகேஷு. உபன்னா ரெண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய, அந்த பாகேஷுனா விளிம்புல, பார்டர்ல, அழகான பார்டர். ஏன்னா ரோச்சனாங்கா, பியூட்டிஃபுல்லா அலங்காரம் ஆயிடுச்சு. பியூட்டிஃபுல்லா கலர். யானை போட்டது, அன்னங்கள் போட்டது, இது போட்டது, பேர்னா புஷ்பம் போட்டது, அது மாதிரிலாம் இப்பெல்லாம் நிறைய வருது இல்ல, அந்த மாதிரி திருமணம் போட்டதெல்லாம் கூட இப்ப எல்லாம் வருது. அதனால அந்த மாதிரி மாறிடுத்தான். அது எது மாறிடுச்சுன்னா கஜாஜினஸ்தெய்வ துகூல பாவஹா. அந்த கஜாஜினமானது, யானை தோலானது அழகிய பட்டாடையாக மாறியது. எப்படிப்பட்ட பட்டாடையா மாறினதுன்னா ரெண்டு பக்கமும் அழகான கரைகளை உடைய, பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப அருமையான கரைகளை கொண்ட பட்டு வஸ்திரமாக மாறிவிட்டது அப்படின்னா. சரியா? படிங்க, நீங்க படிங்க, திருப்பி அர்த்தத்தோட படிங்க. அடியனை இப்ப வாசிச்சு ஆர்டர்ல வாசிக்கலாம். வசுதா கேஷவ் பேருங்க பிரியா. அடே கேக்குதா? அண்ணா கேக்குற சுவாமி. அடே அந்த ஆரவை மிஸ்டேக்கா பிரஸ் ஆயிடுச்சு அடியன். சரி சமைக்கணும். இது அடே அந்த ஆரோ அடே அந்த பாக்கச்சே பரவாயில்ல. ஓகே. அடே बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः उपान्तभागेषु च रोचनाङ्को गजाजिनस्यैव दुकूलभावः. அடே இப்போ சிவன் அந்த புலித்தோல் அப்புறம் யானைத்தோல் எல்லாம் அப்படியே போட்டு வந்தா எல்லாரும் பயந்து விடுவாங்கிறதுனால அவர் மேல அந்த சாம்பல் லைக் அதே இப்ப கிரீம் போட்டுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ரொம்ப பிரைட் ஆயிருந்தா. அதுக்கப்புறம் அடே ஒரு நிமிஷம், அதுக்கப்புறம் சந்தனம் பூசிண்டா மாதிரி ஆயிடுச்சு. சந்தனம் பூசிண்டா மாதிரி ஆயிடுச்சா. அதுக்கப்புறம் எலிஃபென்ட்டோட அந்த ஸ்கின் போட்டுன்றது அதெல்லாம் சில்க் மாதிரி ஆயிடுச்சு, சில்க் ட்ரெஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சா. அதே அந்த ரோச்சனம் இருக்கிறதே அது வந்து மார்க்ஸ் அந்த சில்க் ட்ரெஸ் மேல. बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः उपान्तभावेश्चरोचराङ्को गजाजिनस्यैव दुकूलभावः. வந்து சிவன் வந்து ஹவிஸ வந்து அவர் மேல சாம்பல் வந்து அவர் மேல போட்டு இருக்க. அது வந்து அவர் வந்து சந்தனம் பூசின மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் வந்து அவர் வந்து ஒரு கபாலம், அவரோட ஸ்கல்ல வந்து தலையில வச்சிருந்தார். அது வந்து தலைக்கு அந்த ஆபரணம் மாதிரி இருந்தது. அடுத்து வந்து அவர் வந்து எலிஃபென்ட்டோட வந்து யானை தோலை வந்து போட்டிருந்தார். அது வந்து பட்டு வஸ்திரம் மாதிரி இருந்தது. அது சில்க் கார்மெண்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் வந்து அந்த பார்டர்ஸ் வந்து அந்த பார்டர் வந்து எல்லோவா ரோச்சனை வந்து ரோச்சனா மாதிரி கோரோச்சனை தடவின பார்டர் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அழகழகா பார்டர் மாதிரி बभूव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः उपान्तभागेषु च रोचनाङ्के गजाजिनस्यैव दुकूलभावः. அந்த அவர் சிவன் பூசிந்த அந்த சாம்பல் வந்து
நம்ம அந்த ஹரிச்சந்தனம் மாதிரி அவ்வளோ ஹரிச்சந்திரன் மாதிரி ஆயிடுதான். அவர்கிட்ட கையில இருந்த அந்த கபாலம் ஒரு அழகான ஒரு ஆபூஷணம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அவர் போட்டு அந்த புலி தோல், அந்த கஜத்தோடைய தோல் எல்லாமே ஒரு அழகான பட்டு வஸ்திரம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த பட்டு வஸ்திரத்துல அந்த கோரோச்சனம் போட்ட மாதிரி அழகா அந்த அழகா இருந்தது அந்த பட்டு வஸ்திரம். எல்லாருமே வாசிச்சுட்டு வரேன். स्वबभूव भस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः उपान्तभागेषु च रोचनाङ्कः गजाजिनस्यैव दुकूलभावः. अच्छा, அடுத்த ஸ்லோகம் வாங்க. யார் படிக்கிறீங்க? என்னோட படிக்கிறேன். படிங்க சுவாமி. शङ्कान्तरद्योति शङ्खान्तरद्योति शङ्खान्तरद्योति विलोचनं यत् विलोचनं यत् विलोचनं यत् अन्तर्निविष्टामल 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 पिङ्गतारं 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 सान्निध्यपक्षे 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 हरितालमय्याः 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 तदेव जातं तदेव जातं तदेव जातं तिलकक्रियायाः 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 शङ्खान्तरद्योति 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 विलोचनं यत् विलोचनं यत् विलोचनं यत् अन्तर्निविष्टामल 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 पिङ्गतारं 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 सान्निध्यपक्षे 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 हरितालमय्याः 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 तदेव जातं तदेव जातं तदेव जातं तिलकक्रियायाः 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 शङ्कान्तरद्योतिविलोचनं यत् शङ्खान्तरद्योतिविलोचनं यत् शङ्खान्तरद्योतिविलोचनं यत् अन्तर्निविष्टामलपिङ्गतारम् 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 सान्निध्यपक्षे हरितालमय्याः सान्निध्यपक्षे हरितालमय्याः सान्निध्यपक्षे हरितालमय्याः तदेव जातं तिलकक्रियायाः तदेव जातं तिलकक्रियायाः तदेव जातं तिलकक्रियायाः படிங்க ஸ்லோகம் படிங்க. शङ्खान्तरद्योतिविलोचनं यत् अन्तर्निविष्टामलपिङ्गतारं सान्निध्यपक्षे हरितालमय्याः तदेव जातं तिलकक्रियायाः. शङ्खान्तरद्योतिविलोचनं यत् अन्तर्निविष्टामलपिङ्गतारं
सान्निध्यपक्षे अधिकालमय्याः तदेव जातं तिलकक्रियायाः. அடுத்தது எல்லாருமே வாசிக்கலாம் தானே? शङ्खान्तरज्योतिविलोचनं यत् यत् अन्तर्निविष्टामलपिङ्गतारं सान्निध्यपक्षे हरितालमय्याः तदेव जातं तिलकक्रियायाः. शङ्खान्तरज्योतिविलोचनं यत् अन्तर्निविष्टामलपिङ्गतारं सान्निध्यपक्षे हरितालमय्याः तदेव जातं तिलकक्रियायाः. अरे वसुधार्थते वासिक्षणे अरे वसुधा देवी पेशेंट केकल अड़ी अड़ी वसुधा शङ्खान्तर्ज्योतिविलोचनं यत् अन्तर्निविष्टामलपिङ्गतारं सान्निध्यपक्षे हरितालमय्याः तदेव जातं तिलकक्रियायाः. அடுத்தது அடியன் வசதா இன்னும் ஒரு தடவை வாசிச்சிடலாமா? ரெண்டு தடவை வாசிக்கலாம் எல்லாருமே. शङ्खान्तरज्योतिविलोचनं यत् अन्तर्निविष्टामलपिङ्गतारं सान्निध्यपक्षे हरितालमय्याः तदेव जातं तिलकक्रियायाः. அடியன் சுவாமி எல்லா குழந்தைகளும் வாசிச்சுட்டாரு. ரைட். அடுத்தது இப்போ நெத்தியில வந்து திலகம் இட்டுக்கிறாராம். எப்படி இட்டுக்கிறார்? சங்க அந்தர ஜோதி. இடத்துல சங்க அந்தர, சங்க பிளஸ் அந்தர. சங்கன்னா சங்கு கிடையாது, நெத்திக்கு வந்து சங்கம்னு பேராம். ஓகே, சங்க அந்தர ஜோதி. அந்தரன இடைவெளி, இந்த நெத்தியினுடைய நடுவுல ஜோதி விளங்கக்கூடிய மிளிரக்கூடிய. விலோச்சனம், விலோச்சனம்னா மூன்றாவது கண். விசேஷேன லோச்சனம் விலோச்சனம். என்ன லோச்சனம்னா கண்ணு, விலோச்சனம்னா விசிஷ்டமான கண்ணு அப்படின்னா அர்த்தம். மூணாவது கண், நார்மலா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கண்ணு இல்ல, அவருக்கு மூணாவது கண்ணு உண்டு இல்லையா, அந்த கண்ணு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வந்து கேள்வி கேட்டாலாம். கேள்வி கேட்டா, காளிதாசரே அவருடைய கண்ணு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். உடனே அவர் சொன்னாரா காளிதாசன், அந்தர்நிவிஷ்ட அமல பிங்கதாரம். அந்தர்நிவிஷ்ட உள்ளே இருக்கின்ற அந்த அமலமான அப்பழுக்கற்ற. அமலம்னா அமலம், அமலம்னா என்ன? அப்பழுக்கற்ற. அமலனாதிபிரான் வருது இல்லையா, அமலம். மலம்னா அழுக்கு, அமலம்னா அழுக்கற்றதுன்னு அர்த்தம். அந்தர்நிவிஷ்ட உள்ளே இருக்கின்ற. எங்க இருக்குது அப்படின்னா நெத்தியினுடைய நடுவுல இருக்குது, அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிங்கதாரம். பிங்கதாரம்னா என்ன? பிங்க, பிங்கன்னா இதுக்கு பேரு, தங்கத்துக்கு பேரு. பிங்க, பிங்கள, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்குது அதுக்கு. ஓகேவா? பிங்கதாரம் புன்னிறம், அழகான புன்னிறத்தை உடைய அந்த விழி. விழி எப்படி இருக்குன்னா அந்த இடத்துல கண்ணு இருக்கு இல்லையா, நமக்கெல்லாம் வெள்ளையா இருக்கும் இல்லையா, வெள்ளையில கருப்பு, அவருக்கு வந்து கோல்டன் கலர்ல இருக்குமா அது அந்த கண்ணு. அதுல சாநித்யபக்ஷே அது வந்து என்னன்னா ஹரிதாலமையாக. அது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நெத்தியில வந்து பெரிய திலகமிட்டா மாதிரி ஆயிடுத்து. நெத்தியில ஒரு திலகமிட்டா, ஹரிதாளம், ஹரிதாளத்தினாலே ஆன திலகம்.
ததேவ ஜாதம் அதுவே மாறி போச்சான். எது கண்ணே அப்படியே மாறி போச்சு. எப்படி மாறி போச்சுன்னா அழகா நெத்தியில வந்து திலகம் இட்டு விட்டா மாதிரி ஆயிடுச்சு. திலகா கிரியாயா நெத்தியில திலகம் இல்லையா, அவர் வந்து திலகம் இட்டு விட்டுதான். எது எது திலகமா மாறித்து அப்படின்னா அவர் நெத்தியில இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது கண், அவருடைய மூன்றாவது கண் எங்க நெத்தியில இருக்கக்கூடிய அழகான பொன்னிறமான அந்த மூன்றாவது கண் என்னமா எடுத்தா இருக்கு, அப்படியே வந்து ஹரிதாலத்தினால ஆக மஞ்சள் குங்குமத்தினால ஆன இது உயர்ந்ததான வஸ்து. அது மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் இல்லையா, அதனால ஆன நெத்தி பொட்டு மாதிரி ஆயிடுத்து. நெத்தியில எட்டக்கூடிய திருகா மாதிரி மாறி போயிடுத்தது அப்படின்றா. சரியா, படிங்க. அடியா கேஷவ் சொல்லலாமா? शङ्खान्तरज्योतिविलोचनं यत् अन्तर्निविष्टावलपिङ्गजतारं सान्निध्यपक्षे हरिकालमय्याः तदेव जातं तिलकक्रियायाः. அந்த சிவனோட நெத்தியோட சென்டர்ல வந்து அவரோட மூன்றாவது கண் வந்து ஜொலிக்கிறது. அந்த கண்ணை வந்து அவரோட நெத்தியில திலக்கம் மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு வந்து காளிதாசன் சொல்றாரு. மஞ்சள் குங்குமம் குங்குமப்பூ இதெல்லாம் வச்சு பண்றதா அது. அதனால திலகம் நடுவாளாம். அதுதானா? பின்னாடி அதுதான் பிற்காலத்துல அரிதாரமா மாச்சுன்னு சொல்ற. அரிதாரம் சொல்றா இல்லையா, அரித நடிகர்கள் எல்லாம் பூசிக்கிற அரிதாரம், பின்னாடி அதுதான் அரிதாரமா மாச்சுன்ற அப்படின்னு சொல்றா. மேக்கப்புக்கு பயன்படுத்துறது. அது வந்து மேட் ஆஃப் இது பேருனா மஞ்சள் குங்குமம், நல்லா உசர்ந்ததான மஞ்சள் குங்குமம் குங்குமப்பூ அதை வச்சு பண்றதா அது. शङ्खान्तरज्योतिविलोचनं यत् अन्तर्निविष्टामलपिङ्गतारं सान्निध्यपक्षे हरितालमय्याः तदेव जातं तिलकक्रियायाः. நம்ம ஜென்ரலா நம்மளுக்கு 2 கண் தான், ஆனா சிவனுக்கு 3 கண்கள். அதை இப்போ வந்து அது அவர் ஒரு ஆபரணமா ஒரு ஆபரணமா, அதாவது ஒரு திலக்கமா அது ஆயிடுச்சு. அதாவது அது வந்து அந்த பொன்னிறம் ஆன கண்ணு, அது வந்து ஒரு நடு நெத்தியில ஒரு அந்த ஒரு ஹரிதலம், அந்த மஞ்சள் குங்குமப்பூ அதே மாதிரி சிறந்த வஸ்துக்கள் எல்லாம் வச்சு பண்ற அந்த அதை வச்சு திலக்கம் இட்ட மாதிரி அந்த மூணாவது கண் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு. இந்த தாளகம் இந்த ஒரு குறிப்பு கிடைக்கிறது. தாளகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவ இதுல வந்து கொடுத்துருக்கா. தாளகம் அல்லது அரிதாரம் செந்தூரத்திற்கு முதன்மையான பாஷான சரக்குகளில் ஒன்று. குணபாட நூல்களில் கடைச்சரக்கான தாளகத்திற்கு வேறு பலன்களும் பாஷான சரக்கான அரிதாரத்திற்கு வேறு பலன்களும் சொல்லப்படுகின்றன. இது இயற்கையில் எரிமலை பகுதிகளில் கிடைக்கிறது. இதை மேற்கத்திய அறிவியலின் போது படி ஆர்சனிக் ட்ரை சல்பைடு என்று சொல்கிறார்கள். நமது சித்தர்கள் முறைப்படி அரிதாரம், பொன்னரிதாரம், மடலரிதாரம், மால்வரணி என பல வகைகள் உள்ளன. ஆயினும் பொன்னரிதாரம் தான் பெருமளவில் பிரயோகத்தில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து பாடியிருக்கலாம். இதுல பொன்னரிதாரத்தை பத்தி பலன்களை பத்தி தனித்தனியா நிறைய தமிழனுடைய லிட்ரேச்சர் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து பாடியிருக்கலாம். அதை இது ஒரு பாஷாண சரக்கு என்பதால் இதை முறைப்படி சுத்தி செய்துதான் பயன்படுத்த வேண்டும். சித்தர்கள் பல்வேறு வகையான சுத்தி முறைகள் சொல்லி உள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காரு ஒருத்தர். சரியா, அதனால வந்து இது வந்து நல்ல பொன்னரிதாரம் சொல்றது. பொன்னரிதாரம்னே சொல்றது இது. அரிதாளம் அதான் தங்க நிறத்தினால ஆனது. பாடிங்க. அடுத்தது வசுதா வாசிக்கிறேன். கேட்கறதா? शङ्खान्तरज्योतिविलोचनं यत् अन्तर्निविष्टामलपिङ्गतारं सान्निध्यपक्षे हरितालमय्याः तदेव जातं तिलकक्रियायाः. அடே இப்போ சிவனோட மூணாவது கண்ணை என்ன பண்ணாருன்னா அது வந்து திலக்கம் மாதிரி ஆயிருக்கான். அது வந்து
எப்படி ஆச்சு? அடியே எனக்கு அது சரியா கேட்கல அடியே. எப்படி திலக்கம் எப்படி ஆச்சு? எது திலக்கமாச்சு? அடியே மூணாவது கண். மூணாவது கண் எப்படி இருந்த கண் அது? அந்த அழகெல்லாம் சொல்லணும். சரி, மூணாவது கண் அரிதா அதுவாச்சுன்னா அது ஒரு விதம். மூணாவது பொன்னிறமான அந்த கண்ணு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல இது பண்ணோம் இல்லையா, பார்த்தோம் இல்லையா, அவருடைய கண்ணு மூணாவது கண் வந்து பொன்னிறமா இருக்கும். எல்லாருக்கும் வெள்ளையா இருக்கும், செவந்து இருக்கும். ஆனா இவருக்கு வந்து பொன் கலர்ல இருக்குமா, கோல்டன் கலர்ல இருக்குமா அந்த இது வந்தது. அமலமான அந்த கண்ணு. அதெல்லாம் விடவே கூடாது. ஏன்னா காவியத்தினுடைய அழகு வந்து என்னன்னா, காவியத்தினுடைய அழகே அந்த வர்ணனை தான். ஓகே, வர்ணனை இல்லைன்னா காவியம் வேஸ்ட். காவியத்துல அழகு இருக்காது. ஒரு ஆர்ட் வரைகிறோம் அப்படின்னாக்க, டிராயிங் வரைகிறா இல்லையா, டிராயிங் வரும்போது சின்ன சின்ன கோடுகள் போடுவா, இங்க அங்க அங்கன்னு கோடுகள். அந்த கோடுகள் தான் வந்து தூக்கி கொடுக்கும் இத சித்திரத்தை. அது மாதிரி கவிகள்லாம் வர்ணிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவான்னா, நான் 3 விதம் 4 விதத்தை பயன்படுத்துவா. என்ன, அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது சம்ஸ்கிருதத்துல. என்ன ஸ்லோகம்? உபமா காளிதாசஸ்ய பாரவே ரத்த கௌரவம் தண்டின பதலாலித்யம் மாகே சந்தி திரயோகுணாகன்னு சொல்லிட்டு 3 விதமான இது வந்து விஷயத்துல இருக்கணும். இதுல ஒரு ஸ்தோத்திரத்துல இருக்க வேண்டியது 3 விஷயம். அதாவது எந்த ஸ்லோகத்துல, எந்த ஸ்லோகம் காவியமோ ஸ்தோத்திரமோ எதுல இருந்தாலும் 3 விஷயம் இருக்கணும். ஒண்ணு ஓமை இருக்கணும். ஓமை அணி. ஓமை அணினா அது இந்த மாதிரி சொல்றாலே புன்னிறமான அப்பழுக்கற்ற, அது மாதிரி வந்து ஹரிதாலத்தினால ஆன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய விசேஷத்தை எடுத்து சொல்றது. தபனேன் துவக்னி நயனஹா தாபான் அபச்சினோதுனா. பெருமை சொல்லலாம்ல, பெருமாள் அந்த கண்ணால என்ன வந்து அனுகிரகம் பண்ணு சொல்லலாம். அதுலேயே தபனேன் துவக்னி நயனஹா ஏன் சொல்லணும்? ஏன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அழகு. ஓகே, எம்பெருமான வர்ணிக்கிறது, எம்பெருமானோட கண்ணழக வர்ணிக்கிற மாதிரி எல்லாமே. அதனால வந்து ஓமை அணி அப்படிங்கிறது வந்து ஒண்ணு. அடுத்து வந்து அர்த்த கௌரவம், ரொம்ப ஆழமான அர்த்தத்தை சொல்லக்கூடியது. பெருமாளை பத்தி வரதா பஞ்சாசத்துல சொல்றார். ஓமையும் சொல்லுவார், அர்த்த கௌரவத்தையும் சொல்லுவார், பதலாலித்யத்தையும் 3த்தையுமே பயன்படுத்தினவர். தண்டின பதலாலித்யம் மாகே சந்தி தயோகுணான்னு சொல்லி மாகன் கிட்ட 3 இருக்குன்னார். ஆனா சுவாமி தேசிகன் கிட்டையும் எல்லாமே இருக்குது. என்ன, தண்டின பதலாலித்யம்னா, பதலாலித்யம்னா அழகா பத பிரயோகங்களை பண்றது. என்ன, இதுல ரகீரகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தயாசதகத்திலே நிறைய அருமையான பத பிரயோகங்கள்லாம் இருக்குது. அதனால பத பிரயோகம், அர்த்த கௌரவம், அது மாதிரி வந்து உபமா, இது 3 இருந்தாதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அது மாதிரி இந்த ஊமையை விட்டுறக்கூடாது. உடனே பொன்னிறமான அவருடைய நெத்தியில, அழகான நெத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த பொன்னிறமான கண்ணானது என்னவா மாறித்து? 3வது கண், சிவபிரானுடைய 3வது கண் ஹரிதாளத்தினாலே, அதாவதுனாக்க மஞ்சள் குங்குமம் இது என்ன வாசன திரவியங்கள்லாம் சேர்ந்து அதனால இட்ட திலகம் மாறியது. அவ்வளவுதான். இப்ப எப்படி இருக்கு? கண்ணு வந்து மாறிடுச்சு, கண்ணு வந்து திலகமா மாறிடுச்சுன்னு சொல்றதுக்கும் இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. சரியா? அந்த அழகை தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்களாம். அடியன் சுவாமி 3 குழந்தைகளை வாசிச்சுட்டு அடியன். சரி, போறோம். இதோட நிறுத்திக்கலாம் இன்னைக்கு. அடியன் சுவாமி. அடே சர்வே பவந்து சுகினः, சர்வே சந்து நிராமயாः, சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து மா கஷ்சித் துக்கபாக் பவேத். சர்வஸ்தர்து துர்காணி சர்வோ பத்ராணி பஷ்யது, சர்வகாமானவாப்னோது, சர்வ பிரணந்தது. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. धन्यवादः. शुभ